Good morning, student. Today we are going to discuss about esophagus varices and its management. Esophagus varices means disorder of the blood vessels of esophagus. Esophagus varices are dilated and tortuous veins in the esophagus walls contrary to increase venous pressure into the serpentine venous bed or into the superior vena cava. They are prone to rupture and often are the source of massive hemorrhages from to the upper gastric intestinal tract and rectum. ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੋਸਟਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਸਪਲਾਂਜੈਲਿਕ ਵੀਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਈਜ਼ੀਲੀ ਕੀ ਆ ਰਪਚਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਨ ਟੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਰਪਚਰ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਸਿਵਲੀ ਬਾਈ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਵੋਮਿਟਿੰਗ ਥਰੂ ਬਲੀਡਿੰਗ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਦੈਟ ਮੈਸਿਵਲੀ ਹੈਮੋਰੇਜ ਫਰਮ ਟੂ ਦਾ ਅਪਰ ਗੈਸਟ੍ਰਿਕ ਇੰਟੈਸਟਾਈਨਲ ਟਰੈਕ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟੈਸਟਾਈਨਲ ਟਰੈਕ ਤੋਂ ਅਬਵ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਆ ਬਲੀਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਔਰ ਰੈਕਟਮ ਲਈ Next one is to the portal hypertension. Portal hypertension ਦਾ ਮੇਨ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆ ਉਹ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ normal pressure of the portal vein is 5 to 8 millimeter mercury है when it is the more than of to the 7 to 8 that is called to the portal hypertension but it ਜਦੋਂ ਇਹ 12 mm ਤੋਂ ਵੀ ਪਲੱਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਮਰਕਰੀ ਤੋਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਰਦਰ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਵੀਅਰਿਟੀ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਵੀਅਰ ਕੰਪਲਿਕੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ etiology portal hypertension's abnormality of the circulation into the spleen vein or to the superior vena cava ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤਾਂ portal hypertension ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ hepatic livers veins ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ spleen vein and superior vena cava ਦੇ circulations ਦੇ ਵਿੱਚ abnormality ਆ hepatic venothrombosis means ਕੀ ਆ hepatic ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ thrombosis clot ਜਿਹੜੀ formation ਹੈ ਉਹ ਹੋਈ ਆ next is severe liver scarring ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੀਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲਸਰ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ cirrhosis of liver ਦੀ severe damaging condition next is ਆ ਜਾਂਦਾ blood clot thrombosis clotting factors ਹੋਣ ਕਰਕੇ next one ਆ ਜਾਂਦਾ parasitic infection that is to the cytostomatitis ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨਸ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮਾਈਕਰੋ ਆਰਗੇਨਿਜ਼ਮਸ ਕਰਕੇ next is the risk factor ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਦਾ ਹੈ the high portal vein pressure ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ next one is to the large veins ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ veins ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ large ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ easily ਜਿਹੜੀ elasticity ਉਹ damage ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ red mark on the varices ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ red mark means ਕੀ ਆ patches ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ severe cirrhosis of the liver failure ਜਾਂ failure liver ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ damage ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂ ਫਿਰ cirrhosis of liver ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੀ ਆ ਇਹ blood compilation ਔਰ circulation ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ impaired ਹੋਣ ਕਰਕੇ hepatic ਦੇ ਉੱਤੇ pressure ਹੁੰਦਾ ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਿਆ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦੇ ਰੀਜ਼ਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਅਲਕੋਹਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਲਕੋਹਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਨਰ ਸਾਈਟਡ ਬਲੱਡ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਬੀਸੀ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਬਲੱਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਆ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੋਣਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨੈਕਸਟ ਵਨ ਇਜ਼ ਟੂ ਦਾ ਪੈਥੋਫਿਜ਼ੀਓਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਡਿਊ ਟੂ ਦਾ etiological factor ਚ ਅਸੀਂ ਮੇਨ ਲਿਆ ਕਿ portal hypertension ਉਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ portal hypertension ਹੋ ਗਈ means venous ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ ਉਹ more than of to the 12 mercury ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੀ ਆ flow cause and increasing the portal vein inflow ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ restricted ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੈ venous ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ inflow ਆ ਉਹ increase ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ pressure ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ development of pressures gradient of to the 12 mm Hg or greater between the portal vein and inferior vena cava portal pressures gradient ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ portal pressure ਜਿਹੜਾ gradient ਹੈ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ higher ਹੋ ਗਿਆ normal ਨਾਲੋਂ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੀ ਆ portal vein ਔਰ inferior vena cava ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ pressure ਆ ਉਹ higher ਹੋ ਗਿਆ venous collaterals development from to the high
portal system and pressures to the system venous of the esophageal plexus and hemorrhoidal plexus and to the retroperitoneal venous। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਆ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਧਣਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੀ ਆ ਹੈਮੋਰੇਜਿਕ ਪਲੈਕਸਸ ਜਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਣ ਲੱਗੇ ਜਾਂ ਇਸੋਫੇਗਲ ਪਲੈਕਸਸ ਉਸ ਏਰੀਆ ਤੇ ਕੀ ਰੈਟਰੋਪੈਰੀਟੋਨਲ ਵੇਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਬੈਕਫਲੋ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ abnormal varicose vessels from in any of the above location। उस लोकेशन तो ऊपर वेरिकोइड वैसल्स ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਲੈਗਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵੈਰੀਕੋਸ ਵੇਨ ਪੜਿਆ, ਉਹਦੇ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਗਜ਼ੈਗ ਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀ ਆ ਬਲੱਡ ਵੈਸਲਸ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜਿੰਨਾ ਬਲੱਡ ਵੈਸਲਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਲਾਸਟਿਸਿਟੀ ਆ ਉਹ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। vessels may rupture caused life threatening hemorrhage। ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ blood vessels ਨੇ ਫਿਰ ਇਹ rupture ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਇਹ rupture ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ that is create the life threatening ਜਿਹੜੀ hemorrhage ਆ patients ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। next is the sign and symptom। hematemesis, melena, general deterioration into the mental or physical status, splenomegaly, ascites। sign and symptom of the shock, cool clammy skin and hypotension, tachycardia may be present। पेशेंट्स की एबडोमिनल कैविटी ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲੂਇਡ ਕਮੂਲੇਸ਼ਨਸ ਹੋਊਗਾ, ਸਪਲੀਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਰਮਲ ਸਾਈਜ਼ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਏਗਾ। ਸਾਈਨ ਐਂਡ ਸਿੰਪਟਮਸ ਆਫ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਐਕਸੈਸਿਵ ਬਲੀਡਿੰਗ ਲਾਸ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੋਮਿਟਿੰਗ ਦੇ ਥਰੂ ਬਲੱਡ ਆ ਗਿਆ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਹਾਈਪੋਵੋਲਮਿਕ ਸ਼ੌਕ ਹੋਣ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚਾਂਸਸ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿਣਗੇ। ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਾਈਪੋਟੈਂਸ਼ਨ 'ਚ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਕਾਰਡੀਅਕ ਹੈਲਥ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜੂਗੀ। फैक्टर दैट कंट्रीब्यूट टू द हैमोरेज, किहड़े फैक्टर्स जे रिस्पोंसिबल हुंदे आ जिहड़े की आ हैमोरेज होण लई प्रमोट हुंदे आ। मसल्स एक्सट्रैक्शंस फ्रॉम लिफ्टिंग हैवी ऑब्जेक्ट, जे कोई असीं ज़्यादा मसल्स का वर्कआउट करदे आ जां हैवी लिफ्टिंग ऑब्जेक्टिव आ जिहड़ा चकदे आ जिहदे करके मसल्स एक्सट्रैक्शंस हुंदी आ और जिहदे करके की आ ईजिली ब्लीडिंग आ जिहड़ी पेशेंट दे विच हो सकदी आ। नेक्स्ट इज आ जाता स्टेनिंग एट द स्टूल दे विच की है स्टेनिंग होना, दैट इज द इंडिकेशन, बट जे ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਰਦਰ ਉਹ ਸੀਵੀਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਚ ਬਣਦਾ ਵਾ। ਨੈਕਸਟ ਵਨ ਇਜ਼ ਟੂ ਦ ਸਨੀਜ਼ਿੰਗ ਕੀ ਆ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਫੋਰਸਫੁਲੀ ਬੈਕਫਲੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕੀ ਆ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੈਮੋਰੇਜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਕਫਿੰਗ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਔਰ ਵੋਮਿਟਿੰਗ ਆ ਬੈਕਫਲੋ ਕਰਕੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਈਸੋਫੇਗਜਾਈਟਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਈਸੋਫੇਗਸ ਮਿਊਕਸ ਲਾਈਨਿੰਗ ਆ ਜਿਹੜੀ ਰਪਚਰਸ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੋਮਿਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। irrigations of the vessels by poorly chew food and irritating fluid। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਲੀਡਿੰਗ ਹੈ ਉਹਦੇ ਹੋਰ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਰੀਟੇਟ ਕਰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਵੈਸਲਸ ਨੂੰ, poorly chew food ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਵੈਸਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ਡ ਕਰਦਾ ਔਰ ਇਰੀਟੇਟ ਕਰਦਾ ਉਹ ਫਲੂਇਡ। रिफ्लक्स ऑफ स्टमक कंटेंट ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਕੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਟਮਕ ਦੇ ਕੰਟੈਂਟ ਨੇ ਗੈਸਟ੍ਰਿਕ ਐਸਿਡਸ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਅਲਕੋਹਲ ਲੈ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੈਕਫਲੋ ਆਉਣਾ ਉਹ ਕੀ ਆ ਬਲੱਡ ਵੈਸਲਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨਿੰਗ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਡੈਮੇਜ ਕਰਦਾ। ciliates and any medications that erode the esophagus। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਡੀਕੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀ ਆ esophagus lining ਨੂੰ ਇਰੋਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਟੀਅਰਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਈਸੋਫੇਗਸ ਦੀ ਮਿਊਕਸ ਐਂਡ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਵਿਦ ਦ ਸੈਲ ਰੈਪਲੀਕੇਸ਼ਨ, ਸੇ ਫਰਦਰ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸੈਲ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਉਹ ਅਬਨੋਰਮੈਲਿਟੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦੀਆਂ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਿਆ ਡਾਇਗਨੋਸਟਿਕ ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨਸ। ਡਾਇਗਨੋਸਟਿਕ ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਫਰਸਟ ਵਨ ਇਜ਼ ਟੂ ਦ ਐਂਡੋਸਕੋਪੀ ਟੂ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਦ causes and bleeding site। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਂਡੋਸਕੋਪਿਕ ਦੇ ਥਰੂ ਟੈਸਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਕਿ ਕਲੋਜ਼ਲੀ ਆਬਜ਼ਰਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਬਲੀਡਿੰਗ ਹੈ ਕਿਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਈਸੋਫੇਗਸ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਇਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਉਹ ਅਬਨੋਰਮੈਲਿਟੀ ਹੈ ਬਲੀਡਿੰਗ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੀ ਆ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦ ਕਲਰਾਈਡ ਵਿਜ਼ੂਅਲਾਈਜ਼ਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੰਡੋਸਕੋਪੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਲਾਈਟ ਦੇ ਥਰੂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਲੀਡਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ
उस फॉर्म दे विच की आ उहदा ईजिली इनर साइडेड वेन्स का पता लग जाता है कि किस वेन दे विच वा जिहड़ी ओह ब्लीडिंग हो रही है, जिहदे करके की आ फरदर उस चीज़ का इन्वेस्टिगेट हो जाता। फर्स्ट वन इज टू द मेजरमेंट आती है। मेजरमेंट दे विच आती है डायरैक्ट मेजरमेंट। डायरैक्ट मेजरमेंट दे की है कि ड्यूरिंग लेप्रोटोमी a needle maybe is the introduced into the spleen and manometry reading of more than 20 ml of saline is to the abnormal, that is means जेड़ा कि ਅਸੀਂ एस्पिरेट करके देखेंगे जिहदे विच की abnormality आएगी। insertions of a catheter into the portal vein or one of the its branch। portal vein ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਕ catheter insert करके देखेंगे ਜਾਣੇ ਨਾਲੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ branch ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਆ bleeding ਆ ਰਹੀ ਹੈ, that is mean internal vein ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ bleeding ਦੇ rupturing ਦਾ process ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ। next is endoscopic measurement of the pressure within the varices in used only into the conjunction with the endoscopic sacralotherapy। endoscopic measurement ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਕਿ pressurize ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਉਸ ਦੇ pressurize within the varices is used, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ only ਸਾਨੂੰ observe ਹੋਊਗਾ conjunctions with the endoscopic sacralotherapy ਜਿਹੜੀ therapy ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਉਹ measurement ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਕੀ pressure ਸੀਗਾ ਤੇ ਕੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ effect ਪਿਆ। नेक्स्ट इज अल्ट्रासोनोग्राफी। अल्ट्रासोनोग्राफी एंड कंप्यूटर टोनोग्राफी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਨਲੀ ਅਸੀਂ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਦੇ ਥਰੂ ਔਰ ਸੀਟੀ ਸਕੈਨ ਦੇ ਥਰੂ ਕੀ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਲੱਡ ਵੈਸਲਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਪਚਰਿੰਗ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਬਲੀਡਿੰਗ ਆ ਉਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਨਸ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ, ਵੇਨਸ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਵੇਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੰਪ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵੈਰੀਕੋਜ਼ ਵੇਨਸ ਦਾ ਈਜ਼ੀਲੀ ਆਇਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ। ਨੈਕਸਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕੈਪਸੂਲਰ ਐਂਡੋਸਕੋਪੀ। ਕੈਪਸੂਲਰ ਐਂਡੋਸਕੋਪੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੈਪਸੂਲ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਜ਼ੀਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦੇ ਓਰਲ ਕੈਵਿਟੀ ਤੋਂ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂਅਲੀ ਕੀ ਆ ਰੈਕਟਮ ਦੇ ਥਰੂ ਕੀ ਆ अपने आप ही पास आउट हो जाना हुंदा। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਸਟ ਨੈਸੈਸਰੀ ਪਿਓਰ ਆਫ ਦਾ ਸਵੈਲਿੰਗ ਕੈਪਸੂਲ ਹੈ, ਈਜ਼ੀਲੀ ਇਹਨੂੰ ਸਵੈਲ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਐਨਜੀਓ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦੇ ਟੋਟਲੀ ਕੀ ਹੈ ਵਾਇਰਲੈਸ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਰ ਸਾਈਡਰ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਕੈਪਚਰਾਈਜ਼ 'ਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੈਪਸੂਲ ਇਜ਼ ਆ ਨੈਚੁਰਲੀ ਐਕਸਕ੍ਰੀਟ ਉਹ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਰਮਲੀ ਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਐਕਸਕ੍ਰੀਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। एक पेनलैस थैरेपी है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੈਡੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਹ 3D ਕਲਰਿੰਗ ਹੁੰਦਾ, ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਨਰ ਸਾਈਡਡ ਆਫ ਦਾ ਫੁੱਲ ਡਾਈਜੈਸਟਿਵ ਸਿਸਟਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦਾ ਮੇਜ਼ਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਕੈਪਸੂਲ ਥੈਰੇਪੀ। ਦੇ ਆਲ ਅਰਾਊਂਡਡ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਕੀ ਆ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਸਾਈਡ ਪੋਰਸ਼ਨਸ ਤੋਂ ਐਂਡ ਫਰੰਟ ਐਂਡ ਪੋਸਟੀਰੀਅਰ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਇਹ ਵਿਜ਼ੂਅਲਾਈਜ਼ਡ ਕਰਦਾ ਇਨਰ ਸਟਰਕਚਰ ਆਫ ਦਾ stomach and the all organs, capture the pictures small frequency ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕਲਿਕਿੰਗ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਇਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਅਬਨੋਰਮੈਲਿਟੀ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਸ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿਕਚਰਸ ਨੇ ਉਹ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦੀ ਐਂਡੋਸਕੋਪਿਕ ਸਟੱਡੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਕ ਦੈਟ ਦਿਸ ਪੋਰਸ਼ਨ ਸੈਪਰੇਟਲੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੋਰਸ਼ਨਸ ਦੇ ਅਫੈਕਟਡ ਏਰੀਆ ਜਾਂ ਬਲੀਡਿੰਗ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਸ ਏਰੀਆਜ਼ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿਕਚਰਸ ਨੇ ਉਹ ਕੈਪਚਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਐਂਡੋਸਕੋਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰਨਲੀ ਆਰਗਨਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੋਡੀ ਦੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਅਨਦਰ ਲੈਬੋਰੇਟਰੀ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਲੀਵਰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਟੈਸਟ, ਸੀਰਮ ਅਮੀਨੋਟ੍ਰਾਂਸਫਰੈਂਸਿਸ, ਬਿਲੀਰੂਬਿਨਸ, ਐਲਕਲਾਈਨਸ, ਫਾਸਫੋਰਡ, ਸੀਰਮ ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ एक्सेट्रा ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਆ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਵਰ ਫੰਕਸ਼ਨਿੰਗ ਦੀ ਅਬਨੋਰਮੈਲਿਟੀ ਕਰਕੇ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਲੀਵਰ ਸਾਇਰੋਸਿਸ ਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਅਸਾਈਟਸ ਹੋਣਾ ਮੇਨ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੈ ਲੀਵਰ ਦਾ ਡੈਮੇਜਿੰਗ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦੀਆਂ ਲੈਬੋਰੇਟਰੀ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਅ ਸਪਲੀਨੋਓਪਰੇਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਟੂ ਐਕਸੈਸਿਵ ਦਾ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨਸ ਆਫ ਦਾ ਈਸੋਫੇਗਸ ਵੈਸਲਸ ਵਿਚ ਕੁਡ ਬੀ ਇੰਡੀਕੇਟਡ ਆਫ ਦਾ ਵੈਰੀਸਿਸ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਕਿ ਸਪਲੀਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕਲੈਕਸ਼ਨਸ ਆਫ ਬਲੱਡ ਵੈਸਲਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ ਸਰਕੂਲੇਟ ਕਿਹੜੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਕਰਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰਾਫਿਕ ਦੀ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨਸ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੇਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਸੀਜ਼ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਈਜ਼ੀਲੀ ਅਸੈਸ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਹੈਪੈਟਿਕ ਪ੍ਰੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ। X-ray visualizations of the hepatic portal system made radiopulse by intravenous infusions of the suitable medium। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਰੇਡੀਓ ਐਕਟਿਵ ਡਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਨਸਰਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਡਾਇਆ ਇਨਸਰਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ
कल एक्सरे इमेजिंग ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਸਟੱਡੀ ਲਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਈਜ਼ੀਲੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਬਲੱਡ ਵੈਸਲਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਕਿੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਰਪਚਰਸ ਨੇ। ਫਰਦਰ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕੰਪਲਿਕੇਸ਼ਨਸ ਆਫ ਦਾ ਡਿਸਆਰਡਰ ਹਾਈਪੋਵੋਲਮਿਕ ਔਰ ਹੈਮੋਰੇਜਿਕ ਸ਼ੌਕ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਈਜ਼ੀਲੀ ਹਾਈਪੋਵੋਲਮਿਕ ਸ਼ੌਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਔਰ ਹੈਮੋਰੇਜਿਕ ਸ਼ੌਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਵੀਅਰ ਬਲੀਡਿੰਗ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਲਿਕੇਸ਼ਨਸ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੈਪੈਟਿਕ ਇਨਸੈਫਲੋਪੈਥੀ ਡਿਊ ਟੂ ਦਾ ਇੰਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਦਾ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਲੋਡ ਫਰਮ ਟੂ ਦਾ ਬਲੀਡਿੰਗ ਇਨਟੂ ਦਾ ਗੈਸਟ੍ਰਿਕ ਇੰਟੈਸਟਾਈਨਲ ਟ੍ਰੈਕ। ਜਦੋਂ ਗੈਸਟ੍ਰਿਕ ਇੰਟੈਸਟਾਈਨਲ ਟ੍ਰੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੀਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਆ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨਸ ਲੋਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਟ੍ਰੈਕ ਐਂਡ ਇਨਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਦਾ ਸੀਰਮ ਅਮੀਨੋਨੀਆ ਲੈਵਲਸ ਅਮੋਨੀਅਨਸ ਲੈਵਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਇੰਬੈਲੈਂਸ ਜਦੋਂ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਬਲੀਡਿੰਗ ਦੇ ਥਰੂ ਵਾਸ਼ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟਸ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਬੈਲੈਂਸ ਆ ਬਾਡੀ ਦਾ ਉਹ ਇੰਬੈਲੈਂਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਰਕੂਲੇਟਰੀ ਅੰਪੇਅਰਡ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸੋਡੀਅਮ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਜਿਹੜੇ ਬੇਸਿਕ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕੀ ਆ ਸ਼ੌਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਫੁੱਲ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਕੀ ਉਹਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨਿੰਗ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਫੇਲਿਅਰਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਮੈਟਾਬੋਲਿਕਸ ਐਂਡ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰੀ ਐਕਲੋਸਿਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਟਾਬੋਲਿਜ਼ਮ ਔਰ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰੀ ਡਿਸਆਰਡਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦੀ ਮੈਟਾਬੋਲਿਜ਼ਮ ਜਿਹੜੀ ਇੰਪੇਅਰਡ ਹੁੰਦੀ ਆ ਔਰ ਨੈਕਸਟ ਵਨਸ ਕੀ ਹੈ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰੀ ਫੰਕਸ਼ਨਿੰਗ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਐਸਪੀਰੇਟਰੀ ਐਂਡ ਅਮੋਨੀਅਕ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਉਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲੂਇਡ ਅਕਮੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। Esophageal structures after the surgery or endoscopic therapy structures ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ esophageal ਜਿਹੜਾ reflects the lower portions of the esophageal sphincters ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਟ੍ਰਕਚਰ ਉਹ ਕਲੋਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਊ ਟੂ ਦਾ ਇੰਡੋਸਕੋਪਿਕ ਥੈਰੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫੁੱਲ ਉਹ ਸਟਮਕ ਨੂੰ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਸਰਜਰੀ ਕੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦੀ ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਐਕਸੈਸਿਵ ਟਾਈਟਨਿੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫਰਦਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ GERD ਦੇ ਡਿਸਆਰਡਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸੀਵੀਅਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਨਫੈਕਸ਼ਨਸ ਨਿਮੋਨੀਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਲੱਡ ਸਟ੍ਰਮ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨਸ ਐਂਡ ਪੈਰੀਟੋਨਾਈਟਿਸ ਅਸਾਈਟਿਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕੀ ਆ ਪੈਰੀਟੋਨੀਅਲ ਕੈਵਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਫਿਰ ਲੋਅਰ ਇੰਟੈਸਟਾਈਨਲ ਟ੍ਰੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੀਡਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੀ ਆ ਪੈਰੀਟੋਨੀਅਲ ਕੈਵਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨਸ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਫਰਦਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦੇ ਅਪਰ GI ਟ੍ਰੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੀਡਿੰਗ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕੀ ਆ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨਿਮੋਨੀਆ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਡਿਊ ਟੂ ਦਾ ਐਸਪੀਰੇਸ਼ਨ। Next is the rebleeding after the treatment patients ਨੂੰ rebleed ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ veins ਦਾ pressure ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ veins ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ rupture ਹੋਈਆਂ weak ਪਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ veins rupture ਹੋਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ treatment ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰਕੇ weak ਪੈ ਚੁੱਕੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਹੈ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ effect ਰਹਿੰਦਾ। Next is a patients ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ kidney failure ਕਿਡਨੀ ਫੇਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਲੱਡ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਉਹਦੇ ਫੇਲੀਅਰਸ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬਲੱਡ ਵੈਸਲਸ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ਡ ਹੋਣ ਕਰਕੇ और गैस्ट्रिक एसिड ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨਸ ਵਧਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿਡਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੱਡ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਇੰਪੇਅਰਡ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੈ ਫਰਦਰ ਕਿਡਨੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਫੇਲਿਅਰ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਔਰ ਪੈਰੀਟੋਨੀਅਲ ਕੈਵਿਟੀ ਦਾ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਡਨੀ ਨੂੰ ਫੇਲਿਅਰ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਲੀਵੇਟ ਦਾ ਐਕਸਟੈਂਟ ਆਫ ਬਲੀਡਿੰਗ monitor vital signs continuously if the hemostasis and to the malignance are present ਜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਬਲੱਡ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਟੂਲ ਦੇ ਥਰੂ ਔਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੋਮਿਟਿੰਗ ਦੇ ਥਰੂ ਬਲੱਡ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕੰਟੀਨਿਊਲੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਈਟਲਸ ਆਰਗਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕਰਨਾ। ਵਾਈਟਲਸ ਆਰਗਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਹਾਈਪੋਵੋਲਮਿਕ ਸ਼ੌਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਬ੍ਰੇਨ ਡੈਥ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਡਿਊ ਟੂ ਦਾ ਲੈਕ ਆਫ ਦਾ ਆਕਸੀਜਨ ਸਪਲਾਈ ਫੇਲਿਅਰ ਆਫ ਦਾ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਾਰਡੀਅਕ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਆ ਹਾਈਪੋਟ੍ਰੋਫੀ ਔਰ ਕਾਰਡੀਅਕ ਫੇਲਿਅਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੀ ਆ ਕਾਰਡੀਅਕ ਮਸਲਸ ਕੰਟਰੈਕਟੇਬਿਲਿਟੀ ਆ ਸਕਦੀ ਆ। ਸੋ ਵਾਈਟਲ ਆਰਗਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ। इंट्रावेनस फ्लूइड टू रीस्टोर द फ्लूइड वॉल्यूम हम पेशेंट्स ਨੂੰ ਕੀ ਆ IV फ्लूइड ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ प्रिस्क्राइब करना टू रीस्टोर द फ्लूइड वॉल्यूम टू रीस्टोर मींस ਕੀ ਹੈ ਕਿ नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨਾ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਜਿਹੜੇ ਫੁੱਲ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕੂਲੇਟ ਕਰਨਗੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਸੀਜ਼ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹਾਈਪੋਵੋਲੈਮਿਕ ਸ਼ੌਕ ਨੂੰ। नेक्स्ट इज द पेरीनेटल न्यूट्रिशन पेशेंट्स ਦਾ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਆ IV ਮੇਨਟੇਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਟੂ ਟ੍ਰੀਟ ਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਇੰਬੈਲੈਂਸ ਹੁਣ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕੀ ਆ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟਸ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਨਾਰਮਲ ਸਲਾਈਨਸ ਹੋ ਗਿਆ ਰਿੰਗਲ ਲੈਕਟੇਟ ਸੋਲੂਸ਼ਨਸ ਹੋ ਗਿਆ ਡੈਕਸਟਰੋਜ਼ ਹੋ ਗਈ। ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦੀਆਂ ਬੋਡੀ ਨੀਡ ਐਂਡ ਲੈਬੋਰੇਟਰੀ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਫਲੂਇਡ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਲਾਈਕ ਦੈਟ ਕੀ ਆ ਡੈਕਸਟਰੋਜ਼
ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਡਾਇਬਟਿਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਸੋ ਇਸੇ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਫਲੂਇਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਵੋਲੀਅਮ ਐਕਸਪੈਂਡਰਸ, ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦੀ ਵੋਲੀਅਮ ਐਕਸਪੈਂਡਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਫਲੂਇਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੋਲੀਅਮ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਹਾਈਪੋਵੋਲੀਮਿਕ ਸ਼ੌਕ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਡਿਊ ਟੂ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬਲੀਡਿੰਗ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਹੈ ਸਟੂਲਸ ਲੂਜ਼ ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਥਰੂ ਉਹਦੀ ਬਲੀਡਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਟਾਪ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਤੇ ਬਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲੂਇਡ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨਸ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਓਵਰ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਬਲੱਡ ਟ੍ਰਾਂਸਫਿਊਜ਼ਨ। ਬਲੱਡ ਟ੍ਰਾਂਸਫਿਊਜ਼ਨ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਲੱਡ ਹੈ ਉਹ ਲਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦੀ ਅਨੀਮਿਕ HB ਲੈਵਲ ਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕਰਨਾ, ਸੀਵਰਿਟੀ ਆਫ ਦਾ ਅਨੀਮੀਆ ਨੂੰ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਬਲੱਡ ਟ੍ਰਾਂਸਫਿਊਜ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਵਾਉਣਾ। यूरिनरी कैथेटराइजेशंस टू मॉनिटर द यूरिनरी आउटपुट, पेशेंट्स दी बॉडी दे विच की है कॉम्प्लिकेशंस ऑफ द मेन सीगी कि जिहड़ी की आ पोर्टल हाइपरटेंशन इज द किडनी फेलियर। सो पेशेंट्स दा आउटपुट कितना आ रहा और इनटेक कितना जा रहा, इन्हां दे विच बैलेंस रखा जाएगा ते किडनी फंक्शनिंग ने जिहड़े उन्हां नूं असेस करन दे लई सिंपल मैथड है टू मॉनिटर द आउटपुट ऑफ द पेशेंट, दैट इज इंडिकेशंस ऑफ द किडनी फिल्ट्रेशन प्रोसेस। Next is the gastric suction to keep the stomach as empty as possible to prevent the straining and vomiting। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ gastric suctioning ਹੈ ਜਿਹੜੀ patients ਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟਮਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਨਾਈਟ੍ਰਿਕ ਐਸਿਡ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਬਲੀਡਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਐਸਪੀਰ ਸੰਕਸ਼ਨਿੰਗ ਦੇ ਥਰੂ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਸਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੈ ਵੋਮਿਟਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਫਰਦਰ ਉਹਨੂੰ ਅਗੇਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਜੇ ਵੋਮਿਟਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਫੋਰਸਫੁਲੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਫਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿਸ ਦੇ ਥਰੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੇਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਬਲੀਡਿੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ ਫਲੋ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। Next is the pharmacological therapy. Pharmacological therapy, first is the octreotide. Octreotide is the synthetic analogous of to the hormonal stimulants that is the effective in decreasing the bleeding from to the esophageal vases, lack of the vasoconstrictive effect of the vasopressions. Because of this safety and effective pro-life, it is to the consider as the preferred to treatment regimen of the immediate control of the varicose bleeding, cause the selective sulfonylurea vasoconstrictive by inhibiting the glucons releasing and are used to mainly into the maintaining of the active hemorrhage। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਈਸੋਫੇਗਸ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮੈਡੀਕੇਸ਼ਨਸ ਪ੍ਰਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਵੈਸੋਕੰਟਰੈਕਟਿਵ ਦਾ ਇਫੈਕਟਿਵਲੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵੈਸੋ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਕਿ ਪਿੱਛੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆ ਬਲੱਡ ਦਾ ਉਹ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਔਰ ਬਲੀਡਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮਾਉਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੈਸ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਜਦੋਂ ਬਲੀਡਿੰਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗੂਗੀ ਤਾਂ ਨੈਚੁਰਲੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਲੌਟਿੰਗ ਫੈਕਟਰਸ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਮੋਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਗਲੂਕੋਜ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਹਿਬਿਟਿੰਗ ਉਹਨੂੰ ਸਟਿਮੂਲੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਗਲੂਕੋਜ਼ਨਸ ਬਣਨ ਲੱਗ ਗਏ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਫੈਕਟਰ ਪ੍ਰਮੋਟਡ ਹੋਣਗੇ ਬਲੀਡਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਐਕਟਿਵ ਹੈਮੋਰੇਜਿਕ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ। ਵੈਸੋਪ੍ਰੈਸਿਨ it can be used into the initial mode of the therapy is the urgent situation because it's produced to the constructions of to the splenic arterial bed and decreasing the portal pressure। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ arteries bed forms ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੈ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਆ ਪ੍ਰੋਟਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਕਿਤੇ ਕੀ ਹੈ ਪਿੱਛੋਂ ਬਲੱਡ ਫਲੋ ਜਿਹੜਾ ਜਾਣਾ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਫੈਕਟ ਪੈ ਜਾਊਗਾ। ਕੰਟਰਾ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨਸ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰਨਰੀ ਆਰਟਰੀ ਡਿਸੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕੋਰਨਰੀ ਆਰਟਰੀ ਡਿਸੀਜ਼ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਕੋਰਨਰੀ ਆਰਟਰੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਡੀਅਕ ਦੇ ਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ਡ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਾਰਡੀਅਕ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਬਲੱਡ ਵੈਸਲਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਫੈਕਟ ਵਾ ਉਹ ਹਾਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਏਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਕੋਰਨਰੀ ਆਰਟਰੀ ਡਿਸੀਜ਼ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਾਰਡੀਅਕ ਫੇਲਿਅਰ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। The combinations of the vasopressors and nitroglycerin administered by to the IV, sublingual or transdermal route it has been effective in reducing or preventing the side effect caused by vasopressors along। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ vasopressors ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਦਿਸ ਮੈਡੀਕੇਸ਼ਨਸ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਈਟ੍ਰੋਗਲਾਈਸਰੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਾਰਡੀਅਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਐਕਸੈਸਿਵ ਲੋਡ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਕਾਰਡੀਅਕ ਮਸਲਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੈਕਟਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਆਫ the vasopressors myocardial and extremity ischemia as well as of the cardiac distress।
डिसरिदमिया। हुण इहदे नाल पेशेंट्स नूं साइड इफेक्ट की हो सकदा है, मायोकार्डियल इन्फेक्शनस हो सकदा, एक्सट्रीमिटी इस्चीमिया, पेशेंट्स नूं ऑक्सीजन सप्लाई है जिहड़ी एक्सट्रीमिटीज़ दे विच की आ ओह डिक्रीज हो सकदी आ, और पेशेंट्स नूं कार्डियक डिसरिदमिया, कार्डियक सर्कुलेशन जिहड़ी रिदम है उहदे विच अबनॉर्मलिटी आ सकदी है। Next is the beta blocking agent. Propranolol and nadol that decrease to the portal pressure. ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ portal pressures ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਇਰਲੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਸ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ beta blocker agents ਉਹ ਇਹਨੂੰ decrease ਕਰ ਦੇਣਗੇ। Use both to prevent the first bleeding episode of the patient with the unknown varices and to prevent the rebleeding. Patients ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ varices ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ unknown reasons ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ bleeding ਨੂੰ control ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ second one ਕੀ ਹੈ ਕਿ rebleeding ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸ veins ਦੇ ਉੱਤੇ pressure ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਸਨੂੰ decrease ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। They should not be used to the acute varicose hemorrhage, but they are effective prophylactic agents such as to the episode. ਇਹਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ acute form ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, hemorrhagic ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, but ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ normally ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ prescribed ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ slow form ਦੇ ਵਿੱਚ। Nitrates such as to the isosorbate ਦੇ ਵਿੱਚ low portal pressure by to the venodilatations and decreasing the cardiac output. Lower portal pressure है जिहड़ा वो हो जाऊगा venodilatation and decreasing जिहड़ी cardiac output और decrease हो जाऊगी। May be used in combination with the beta blocker. Beta blockers ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਸ medications ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ cardiac ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ cardiac output ਤਾਂ decrease ਹੋगी, but ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ cardiac muscles ਦੀ ਜਿਹੜੀ strength ਆ ਉਸ ਨੂੰ maintain ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। Next one is to the balloon tamponade. Balloon tamponade ਕੀ ਹੈ ਕਿ form ਦੇ ਵਿੱਚ catheter ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, that is the suctioning portal ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, esophagus balloon implant ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ gastric components ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਕੀ ਹੈ suctioning ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਔਰ ਉਸ ਏਰੀਏ ਤੇ ਆਊਟਰ ਸਾਈਡਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ balloon ਦੇ ਥਰੂ ਕੀ ਹੈ veins ਨੂੰ compressions ਦੇ ਥਰੂ pressurize ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ vein ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਊਟਰ ਸਾਈਡਰ ਤੋਂ compressions ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ venous ਦੀ bleeding ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। Linton's nasal tube है ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਬੈਲੂਨਸ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਊਟਰ ਸਾਈਡਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਵੇਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੱਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। Endoscopic sclerotherapy involve injections of the sclerosant intravaricial and perivaricial। नॉर्मली फॉर्म ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨਰ ਸਾਈਡਡ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਲੱਡ ਵੈਸਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਈਨਰ ਬਲੀਡਿੰਗ ਦੇ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਕਲੋਟ ਆਫਟਰ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਗਲੂਥੋਨ ਇੱਕ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਆ ਇਥਨੋਲੋਮਾਈਨਸ ਕੋਲੋਇਟਿਸ ਅਬਸੋਲਟਡ ਅਲਕੋਹਲ ਸੋਡੀਅਮ ਮੋਰਫੋਰੇਟ ਸੋਡੀਅਮ ਟੈਟਰਾ ਡਿਸਲਾਈਲ hypertonic saline and polydoconal ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਗਲੂ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਇੰਡੋਸਕੋਪਿਕ ਦੇ ਥਰੂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਲੱਡ ਵੈਸਲਸ ਦੀ ਓਪਨਿੰਗ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਲੋਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਮੀਨਸ ਕਿ ਗਲੂ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇੰਡੋਸਕੋਪਿਕ ਵੈਰੀਸੀਅਲ ligation ਜਿਹਨੂੰ ਨਾਰਮਲ ਲੈਂਗੁਏਜ EVL ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। EVL ਦੇ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ਾਰਟ ਫਾਰਮ 'ਚ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਲੱਡ ਵੈਸਲਸ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਰਸਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਰਬੜ ਰਿੰਗ ਫਾਰਮ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਰਿੰਗ ਪਵਾ ਦਿੰਨੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਲੱਡ ਵੈਸਲਸ ਥਿਨੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਬਲੱਡ ਵੈਸਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰਪਚਰ ਹੋਈ ਆ ਇਹਦਾ ਇਸ ਏਰੀਆ ਦੀ ਨੈਕ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀ ਨੇ EVL ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਪਤਲੀਆਂ ਰਿੰਗ ਵਾਇਰਸ ਪਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਏਰੀਆ ਤੋਂ ਬਲੀਡਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। The next one, healthy liver and the normal. Normal की है hepatic vein blood flow to the heart and to the blood from off to the digestive organ and to the spleen. That is the normal circulation च चलदा but cirrhosis liver ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ veins ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਈਜ਼ੀਲੀ ਕੀ ਨੇ ਰਪਚਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। Additional therapies ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਂਦਾ bioactive nano particles ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਨਾਰਮਲੀ ਇਹ ਬਿੰਡ ਟਾਈਪ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਪਾਈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਊਜ਼ਿੰਗ ਕਹਿ ਦਈਏ ਜਾਂ ਉਸਨੂੰ ਗਲੂ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ
ਜਿਵੇਂ ਕੀ ਆ ਹੈਮੇਟੋਸਾਈਟਸ ਐਂਡ ਟਿਸ਼ੂ ਬਾਈਂਡਿੰਗ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਟ ਫਾਰਮ 'ਚ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਸ਼ੂਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਟਿਸ਼ੂਜ਼ ਕੀ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੌਂਡਿੰਗ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬਲੀਡਿੰਗ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਾਟਡ ਐਕਸਪੈਂਡੇਬਲ ਸਟੰਟ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਕਾਟਡ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਟਡ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਸਟੈਂਟ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਥਿਕਨਿੰਗ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੰਟ ਹੁੰਦਾ। ਸਟੈਂਟ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਊਟਰ ਸਾਈਡਡ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਲੀਡਿੰਗਸ ਨੇ ਉਸ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੀਆਂ ਵੇਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਰੈਸ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ਬਲੀਡਿੰਗ ਫਾਰਮ ਆ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਬਲੱਡ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਜੇ ਮੇਨ ਕਿਸੇ ਵੇਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਰਪਚਰ ਹੋਈ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਕੀ ਹੈ ਸਟੰਟ ਪਾ ਕੇ ਬਲੀਡਿੰਗ ਨੂੰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕੂਲੇਟ ਮੇਨਟੇਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਸਰਜੀਕਲੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ। ਸਰਜੀਕਲੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਬਾਈਪਾਸ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ, ਡਿਸਟਲ ਸੈਪਲੀਨੋਰੈਕਟਲ ਸਟੰਟ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾਰਮਲੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦ ਨਾਰਮਲ ਇੰਫੀਰੀਅਰ ਵੇਨਾ ਕੇਵਾ ਦੇ ਥਰੂ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦ ਰੀਨਲ ਵੇਨਸ, ਪ੍ਰੋਟਲ ਵੇਨਸ, ਨਾਰਮਲ ਇਹ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ। ਬਟ ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਹੈ ਕਿਡਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਕੀ ਆ ਇਹ ਪ੍ਰੋਟਲ ਵੇਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਅਟੈਚ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਲੀਵਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੀ ਆ ਬਾਈਪਾਸ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਕਿ ਸਪਲੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਵੇਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਆ ਕੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰੋਟਲ ਵੇਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਦਾ devascularizations and transection signature procedure। ਸੋ ਮੇਜਰ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰਸ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਬਲੱਡ ਵੈਸਲਸ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਸ ਏਰੀਆਜ਼ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਲਿਟਲ ਬਿਟ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ, ਲਾਈਕ ਦੈਟ ਕੀ ਹੈ ਸਪਲੀਨੋਐਕਟਮੀ ਹੋ ਗਈ, ਸਪਲੀਨਸ ਨੂੰ ਰਿਮੂਵਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। Next, devascularizations 8 to 10 centimeter of the esophagus, 8 to 10 centimeter of the esophagus ਤੋਂ ਉਸ ਪਾਰਟ ਨੂੰ ਰਿਮੂਵਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ ਜਿੱਥੇ ਬਲੱਡ ਵੈਸਲਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੇਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਰਪਚਰ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਟ੍ਰਾਂਸੈਕਸ਼ਨ ਸੈਂਡ ਆਫ ਟੂ ਦਾ ਐਟਮੋਸਟੇਸਿਸ ਆਫ ਟੂ ਦਾ ਲੋਅਰ ਈਸੋਫੇਗਸ। ਹੁਣ ਉਹ ਲੋਅਰ ਈਸੋਫੇਗਸ ਦੇ ਪਾਰਟ ਨੂੰ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਫਰਦਰ ਇਸੇ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਕਿ 4 to 5 cm ਆਫ ਦਾ ਗੈਸਟਰੋ ਈਸੋਫੇਗਲ ਜੰਕਸ਼ਨਸ ਤੇ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਲੋਅਰ ਪੋਰਸ਼ਨਸ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਪੋਲੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ਹੋ ਜੂਗੀ ਰਿਕਵਰੀ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਜੂਜਨਮ ਨੂੰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਪੋਰਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਰਿਮੂਵਡ ਕਰਕੇ ਦੈਨ ਇਜ਼ ਟੂ ਦਾ ਡਿਊਰਿੰਗ ਟੂ ਦਾ ਸਰਜਰੀ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈ ਮੇਨਟੇਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਮੀਨ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਥੇ ਕੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਫੈਕਟਡ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਮੂਵਡ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਫਰਦਰ ਆਰਗਨਸ ਨੂੰ ਕੋਲੈਪਸ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਨਰਸਿੰਗ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ। ਨਰਸਿੰਗ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਮੋਨੀਟਰ ਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਐਂਡ evaluate emotional response of the cognitive status। ਹੁਣ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦੇ ਕੀ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਕੀ ਹੈ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦਾ ਡਿਸੀਜ਼ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਲਾਈਫ ਥ੍ਰੈਟਨਿੰਗ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਔਨ ਦਾ ਸਪੋਟ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਅਬਜ਼ਰਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦੀ ਬਲੱਡ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰੇਨ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਰਿਡਿਊਸ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦੇ ਫਰਦਰ ਕੀ ਆ ਮੈਮਰੀ ਅਪੇਅਰਮੈਂਟ, ਕੋਗਨੀਟਿਵ ਫੰਕਸ਼ਨਿੰਗ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਟਸ ਨੇ ਉਹ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਐਲੀਵੇਟ ਦਾ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਰਿਸਪੌਂਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਹੋਏਗੀ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦਾ ਡਿਸੀਜ਼ ਕੰਡੀਸ਼ਨ। ਮੋਨੀਟਰ ਐਂਡ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਵਾਈਟਲ ਸਾਈਨਸ। ਮੇਨਲੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦੇ ਵਾਈਟਲ ਆਰਗਨਸ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਈਟਲਸ ਆਰਗਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨਾ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੀ ਆ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦੇ ਕਾਰਡੀਅਕ ਆਊਟਪੁੱਟ ਦਾ, ਵਾਈਟਲ ਸਾਈਨਸ ਦਾ, ਬੋਡੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰਸ ਦਾ, ਬਲੱਡ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨਸ ਦਾ ਮੋਨੀਟਰ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦਾ ਨਾਰਮਲੀ ਬਲੱਡ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਮੇਨਟੇਨ ਹੋਏਗਾ। ਅਸੈਸ ਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨਲ ਐਂਡ ਨਿਊਰੋਲੋਜੀਕਲ ਸਟੇਟਸ। ਹੁਣ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦਾ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨਾ, ਇਨਪੁਟ ਐਂਡ ਆਊਟਪੁੱਟ ਚਾਰਟ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਮੇਨਟੇਨ ਹੋਊਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਨਿਊਰੋਲੋਜੀਕਲ ਸਟੇਟਸ। ਨਿਊਰੋਲੋਜੀਕਲ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੋਰਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਡਿਸੀਜ਼ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਦੇ ਟਾਈਮ ਹੈਮੋਰੇਜਿਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦੇ ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਸਟੀਮਿਕ ਇਫੈਕਟ ਪੈ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦੇ ਕੀ ਆ ਨਿਊਰੋਲੋਜੀਕਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਚੇਂਜਸ ਆ ਸਕਦੇ ਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਮਰੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ ਔਰ ਕੰਸੈਂਟਰੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਪ੍ਰੋਟਲ ਓਰਲ ਹਾਈਜੀਨ ਐਂਡ ਮੋਸਟ ਸਪੰਜਸ ਟੂ ਦਾ ਲਿਪ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਓਰਲ ਹਾਈਜੀਨ ਨੂੰ ਮੋਸਟਲੀ ਉਹਨੂੰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਕੀ ਆ ਕੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ ਔਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਆਫਟਰ ਸਰਜਰੀ ਕੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸਪੰਜੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਪਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਇਸਟ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਓਰਲ ਹਾਈਜੀਨ ਇਸ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਰ ਸਾਈਡ ਡਾਈਜੈਸਟਿਵ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਆ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਜਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸੋ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਈਜ਼ੀਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਕੀ ਆ ਸਰਜੀਕਲ ਇਨਸੈਸ਼ਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਈਜ਼ੀਲੀ ਅਟੈਕ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ a quiet environmental and calm reassurance may help to relieve the patient anxiety and reduce the agitation। ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦੀ ਐਗਰੈਸਿਵਨੈਸ ਨੂੰ ਔਰ ਪਲੱਸ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦੀ ਐਂਜ਼ਾਈਟੀ ਲੈਵਲ ਨੂੰ ਰਿਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ
पेशेंट्स ਨੂੰ calm and cool ਹੈ ਜਿਹੜਾ environment provide ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ पेशेंट्स ਨੇ ਆਪਣੀ proper sleep और rest ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। Fluid volume defect ਹੁਣ patients ਦੇ related to the active bleeding as evidenced by decrease urine output patients ਦੀ output decrease ਹੋਣ ਕਰਕੇ patients ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ volume defect ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ during to the hemorrhage hypovolemic ਹੋਣ ਕਰਕੇ decrease ਹੈ ਜਿਹੜਾ urine ਦਾ output ਉਹ decrease ਹੋ ਗਿਆ। Infective tissue perfusion related to the hypovolemia and evidenced by to the abnormal arterial gases hypovolemia ਕੀ ਹੈ ਕਿ patient ਦਾ volume circulation reduce ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ major organs ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਜਦੋਂ ਆਕਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਤਾਂ tissue necrosis ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਔਰ infected process ਹੈ ਜਿਹੜਾ tissues 'ਚ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। Anxiety related to change in the health status and evidenced by the irritability and venousness due to the bleeding ਹੁਣ patient ਦਾ ਜਿਹੜੀ anxiety level ਉਹ increase ਹੋਇਆ ਹੋਏਗਾ due to the bleeding process ਨੂੰ and venous due to the bleeding process irritability ਕਰਕੇ internal ਸੋ ਉਸ ਕਰਕੇ patient ਨੂੰ psychologically support provide ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ patient ਦਾ ਜਿਹੜਾ anxiety level ਆ ਉਹ reduce ਹੋ ਜਾਵੇ। Next one is to the preventions don't drink alcohol advice to patients ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ after discharge ਕੀ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ drink form ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ नहीं लेना ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦੇ ਅਲਕੋਹਲਿਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਫਰਦਰ ਅੱਗੇ ਸਪਰੈਡ ਹੋਏਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਵਨ ਕੀ ਹੈ ਈਟ ਅ ਹੈਲਦੀ ਡਾਈਟ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਹੈਲਦੀ ਡਾਈਟ ਪ੍ਰਿਸਕ੍ਰਾਈਬਡ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਨਾਰਮਲੀ ਲੋ ਸਾਲਟ ਜਿਹੜੀ ਡਾਈਟ ਪ੍ਰਿਸਕ੍ਰਾਈਬਡ ਹੋਊਗੀ ਫਸਟ ਆਫ ਦੈਟ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਟਾਈਮ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਸੈਮੀ ਸੋਲਿਡ ਔਰ ਲਿਕੁਇਡ ਫਾਰਮ ਡਾਈਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋਊਗੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨਾਰਮਲੀ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਦੀ ਡਾਈਟ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਮੇਨਟੇਨ ਅ ਹੈਲਦੀ weight ਐਡਵਾਈਸ ਟੂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿ ਨਾਰਮਲ ਹੈਲਦੀ weight ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ ਓਵਰ weight ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ पेशेंट्स दे bleeding pressurize और cardiac circulation ਨੂੰ affect ਕਰੇਗਾ। use the chemicals sparingly and carefully use ਕਿਹੜੇ ਕੀ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ springing use ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹਨੇ chemically form ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ carefully use ਕਰਨੀ ਹੈ। reduce your risk of the hepatitis patients ਨੂੰ hepatitis inflammations of the hepatic ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚਾਂਸਸ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੈਪੇਟਾਈਟਿਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦੇ ਕੰਟੈਕਟ ਚ ਆਉਣਾ ਜਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਨੈਕਸਟ ਵਨ ਇਜ਼ ਦਾ ਫੂਡ ਆਈਟਮਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀ ਆ ਫਰਦਰ ਸਟਮਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫਲੇਮੇਟਰੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਇਨਹੈਂਸ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਕਰਨਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ।